पातशाह की गोद विच आपां नतमस्तक होण वास्ते आए हां। इत्थों सारा कुछ मिलता है, सारियां दातां दाते दे घर विच है, मनुख दे घर विच नहीं। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, दिन दे तोटना भी अगंत परे भंडार। जिहड़ी मर्जी वस्तु मंग लईए सच्चे पातशाह झोली विच पाउंदे ने। इस करके ते जिहड़ा सारियां दातां देवे उहनूं दाता कहा जांदा है। इतिहास गवाह है कि जिस भाई जेठे नूं शरीका भाईचारा यतीम करके पुकारदा सी, अज वो दीन दुनिया का पातशाह है। साडे वर्गे यतीम उस मालक के घर जाके अपने पेट की पूर्ति करते हैं। यतीम असीं होए कि वो तो दाता है। इहो जिहा दाता संसार ते ना होया है ना होवेगा। इस करके गुरु कृपा करे, साडे बड़े बड़े भाग कि साडा रहन बसेरा गुरु रामदास पातशाह के चरणों में है। मन दे विच चाहो सी दर्शन कर तो हर वारी आईदा, पर यह चाहो सी कि सच्चे पातशाह कृपा करन कि जो महापुरुषों के बरसी समागम ने वो भी दर्शन दीदारे होवन। मालक ने कृपा की। अज असीं उस स्थान पर बैठे हाँ जिथे सतगुरु की कृपा के नाल महापुरुषों ने जंगल में मंगल लाया। दास दे नाल सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी, चौर बरदार सचखंड श्री हरमंदिर साहब, भाई बिक्रमजीत सिंह जी, पंज प्यारे साहबान श्री अकाल तख्त साहब, भाई गोविंदर सिंह जी ग्रंथी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी सी, ये सारे सिंह उन्होंने स्थानों की सेवा निभाते हैं जिथे गुरु पातशाह ने कृपा करके ये सेवावां बख्शिश कीतियां ने। आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ करदियां होईयां बेअंत फुल्लां दी खेमा। सच्चे पातशाह कृपा कर साडा आया तां ही सफली है जो उस परमात्मा दे उस मालक दे चरणों दे नाल जुड़ के जिन्हें सवास बीत चुके ने कोई गल नहीं। अगे तो महाराज कृपा कर उस मालक के चरणों नाल जुड़ के ना सवासां नूं सफली कर लिए, क्योंकि संसार ते इक्को ही फेरा है। मानस जन्म का यही लाहो, हर जस रे मना गाए लै, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। गुरु तेग बहादुर महाराज पुकार पुकार कर रहे इंसान उस परमात्मा के चरणों के नाल जुड़ के अपने जीवन सफली कर लै। भुलां दी खिमा, सतगुरां दा धन्नवाद, गुरु की संगतां दा धन्नवाद, महापुरुषों का धन्नवाद, जो स्टेज नूं बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल चला रहे हैं मेरे बड़े वीर भाई साहब स्टेज सकत्तर जी का धन्नवाद, क्योंकि ये सब तो औखी ड्यूटी हुंदी है। दास दे कोल भी ड्यूटी अंमृतसर की धरती ते इहो ही है, वख-वख कीर्तन दौरान क्योंकि बुलारे आए 5-10 मिनट बोल के चले गए। स्टेज सकत्तर नूं पता कि स्टेज किस तरह संभालनी होंदी है, पर सब तो औखी ड्यूटी मालक ने इन्हां दी चोड़ी विच पाई है। गुरु कृपा करे, जिसका कारज तिन ही किया मानस क्या विचारा राम, सच्चे पातशाह ने आपे सेवा करा लैनी है। साडा फर्ज बनता कि इन्हां नूं वध तों वध सहयोग दे के धन्नवादी बणीए। ते जिहड़े चैनल वाले वीर महापुरुषों के समागम नूं घर घर देशां विदेशां विच पहुंचा रहे हैं, उन्हां दा भी धन्नवाद। सच्चे पातशाह उन्हां नूं चढ़दी कला बख्शिश करन। भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी एक बेनती करा हथ जोड़ के प्यार नाल निमरता सहित, जिन्हों ने चाह नहीं छकी छक लो, जिन्हों ने लंगर नहीं छकिया वो छक लो। एक कृपा करया करो, बड़े बड़े विद्वान आप जी नूं फतेह अर्ज करते हैं, एक बार फतेह जोर शोर ना बुला दिया करो। इन्नी दास की बेनती तुहाडे चरणों में प्यार नाल आओ गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई जगतार सिंह जी बडाली श्री अमृतसर साहिब, बहुत बहुत इन्हों महापुरखों वालों संगत वालों स्टेज वालों जियो आया आख्या जाता। गुरु जस आप जी नूं सरवण कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। हुण अदब सत्कार प्यार नाल बेनती करांगा गुरु घर दे गुरुद्वारा लंगर साहब जी दे साध संगत जी मुख कथावाचक बहुत सत्कारयोग भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी आप संगतां नूं कथा सरवण कराउणगे। उन्हां भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ। ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ। ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਮਾਨੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਆਧਾਰ। ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਕੀ ਪਗ ਛਾਰ। ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਵਾ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ। ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਮੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਓ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜੂਰ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਔਰ ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤਾਰੀ ਜੀਵ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ, ਤਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਪਦਵੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵ ਮਾਇਕੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਜੋ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਵਿੰਦ ਤੇ ਆਵੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ,
ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਦੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਲਗਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਗ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਪਤੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਤੰਗ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੂਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਮਧੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ। ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਊਆ ਚੀਤ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੀਤੀ ਅਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਅਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਐ। ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੱਸ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਟਿਕਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ
ਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲੇ ਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠਾਲ ਲਿਆ, ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕਰਮ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਪਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਨ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਰਿਖੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੁਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਮਾਣ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਣ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਿਖੀ ਮੁਨੀ ਤਪਸਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਮਾਨ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਰੂਪੀ ਗੋਤੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਐ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੁੱਬਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਚੰਚਲਤਾ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਸੌਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਜ਼ਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ।
ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ तमाम ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਜੀਵ ਜਨਮੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਆਇਆ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਕੋ ਗਨੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਭਨੀਐ। ਆਏ ਬਸਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਹਿ ਰੰਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ, ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂਪ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਹਦਰ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਜੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਣਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇ
नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति ला कोई जन हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो कोई जन हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो चरण गहो बपू शुभ रसना चरण गहो बपू शुभ रसना दीजे प्राण अबोध दीजे प्राण अबोध हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो कोई जन हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो मन तन निर्मल करत किया हर सिंचे सुवास जो मन तन निर्मल करत किया हर सेजे सुदास जो या रस में मगन होत कृपा माफ किया ते तो रस में मगन होत कृपा ते माफ किया ते तो माफ किया ते तो माफ किया ते तो माफ किया ते तो हम किया तो कोई जन हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो हर स्यों देवे जो चरण गहो बपू शुभ
रसना चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अघोर दीजे प्राण अघोर हर स्यो देवे हर स्यो देवे कोई रल हर स्यो देवे हर स्यो देवे हर स्यो देवे आयो शरण दीन दुख पंज आयो शरण दीन दुख पंज चेत मो तुमरी अभय पद सिमरन स्वामी को अभय पद सिमरन स्वामी को अब नानक बंधन छो प्रभ नानक बंधन छोड़ प्रभ नानक बंधन छोड़ हर स्यो देवे हर स्यो देवे जो कोई जन हर स्यो देवे जो हर स्यो देवे जो हर स्यो देवे जो चरण गहो बको शुभ रसना चरण गहो बको शुभ रसना दीते प्राण अघोर हर स्यो देवे जो हर स्यो देवे जो कोई जन हर स्यो देवे जो हर स्यो देवे जो हर स्यो देवे जो हर स्यो देवे जो वाहिगुरु।
इतनी क हाजरी प्रवान करनी, भुलां चुकां दी माफ़ी, असीस बख्शो। बुलावो जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी रेरू साहब, आनंदपुर पंजाब दा कीर्तनी जथा आप जी नूं कीर्तन सरवण करा रहा सी। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हां दा स्टेज वालों। हुण मैं बेनती करांगा, बहुत सत्कारयोग भाई साहब भाई इंदरजीत सिंह जी हजूरी साबका कीर्तनी जथा गुरुद्वारा बाबा बीड़ साहब, बाबा बुढ़ा बीड़ जी, बाबा बुढ़ा साहब जी बीड़, बाबा बुढ़ा साहब जी आप जी नूं 10 बजे तक कीर्तन सरवण कराउणगे। उन्हां तो बाद मैं भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी पारसमनी, वो जे कदे आवाज सुनते हो तो जल्दी स्टेज ते पहुंचने की कृपालता करन जी। भाई साहब भाई गुरनाम सिंह जी मल्ली कवीशरी जथा, हुण ढाडी ते कवीशरी दरबार शुरू होने जा रहा, ते मैं ढाडी वीर भाई साहब इंदरजीत सिंह जी पारसमनी, भाई भुपिंदर सिंह जी पारसमनी, उन्हां दे ढाडी जथे नूं बेनती करा कि वो स्टेज ते आ जाण। उन्हां तो बाद भाई गुरनाम सिंह जी मल्ली कवीशरी जथा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरप्रीत सिंह जी का। ते बेनती करा जो टीवी चैनल अपने पास चल रहे ने, के टीवी यूके, भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी बहुत सत्कारयोग ने, जेड़े हर बार बरसी दे सेवा करते हैं। साध संगत जी भाई साहब भावें टीवी चैनल राही इन्हां दा यूके दे अंदर के टीवी चैनल जिहड़ा पूरे वर्ल्ड नूं लाइव कर रहा, ते वो अपने इधरले पासे भी सेवा कराउंदे ने। ते भाई साहब गुरप्रीत सिंह जी आप कीर्तन भी वधिया करते ने, ते तबले दे भी वधिया मास्टर ने। महाराज ने बहुत गुण बख्शिश कीते आ, ते मैं अरदास करदा सतगुरु कृपा करन, इन्हां नूं होर भी चढ़दी कला बख्शिश करन। सो नाल ही ऐसा संगत जी मिस्टर सिंह प्रोडक्शन चैनल वो भी ये चलाउंदे ने, ते एक केसरी टीवी चैनल आप जी नूं वो भी लाइव दर्शन करा रहे ने पूरे वर्ल्ड के अंदर। साध संगत जी उन्होंने भी धन्यवाद। हुण आप जी भाई साहब भाई इंदरजीत सिंह जी दा कीर्तनी जथा आप जी नूं मनोहर कीर्तन सरवण कराउणगे। उला चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह वाह वाहिगुरु परम कृपालु, परम सत्कारयोग, परम आदरणीय गुरु रूप साध संगत जीओ, साहिबां दी पवित्र बारगाह च विराजमान हो। महापुरखां दे अस्थान ते हाजरियां भर रहे हाँ। कोई कितों आया है, कोई कितों आया है, कोई कितों चल के आया है। सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दियां रहमतां लैण वास्ते अज असी महापुरखां दे दिन मनाने वास्ते हाजिर होए हाँ। आओ सतगुरु जी दे दर ते बैठ के हाजरियां भरीए। ये ना होवे पिछे बह के गल्लां करके चले जाइए, जिहड़े मेरे वीर पिछे बैठे ने, भैणां पिछे बैठियां ने, अगे अगे आउण दी कृपालता करो। इत्थे आए हाँ, कुछ लाहा लैके जाइए। आओ रागे ना दे बाहेरा तिन हुक्म ना बूझिया जाए। राग नाद सब सच है, तिन कीमत कही ना जाए। आओ एक शब्द असी राग दा कवांगे, उस तो उपरंत एक शब्द रीत दा कह के समाप्ति है। 10 बजे तक सारी समाप्ति करनी है। वाह
हे गुरु तुझे आगे अरदास हमारी जे पिंड सब तेरा कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोए हर हर जन दोए हर हर जन दोए एक है बेब विचार गज नाय 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 हर हर जन दोए एक है हर हर जन दोए हर हर जन दोए हर हर जन दोए जलते उपज तरंग जो जलते उपज तरंग जल जलते उपज तरंग राग गुरु का खाना है। राग गुरु का खाना था गाने के लिए भाई मर्दाना। सतगुरु ने सारी बाणी रागां च अंकित की है। जलते उपज तरंग जलते उपज तरंग जो जल जल जलते उपज तरंग
जिस सिमरत सत्संग जी सारे बोलन की किरपालता करनी जी, कोई रसना मांझी ना रहे। नाम जपन वालियां दा स्थान है, सारे जपन की किरपालता करनी जी। जिस सिमरत जिस सिमरत जिस सिमरत जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। नाम रतन नाम रतन नाम रतन नाम रतन बसे मन आए, बसे मन आए। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, गोबिंद की बाणी। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, गोबिंद की बाणी। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, गोबिंद की बाणी। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी, गोबिंद की बाणी। साधु जन रसन बखानी, रसन बखानी। साधु जन रसन बखाना, रसन बखानी। साधु जन रसन बखानी, रसन बखानी। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। एक सुबिन नहीं दूजा कोई, नहीं दूजा कोई। एक सुबिन नहीं दूजा कोई, नहीं दूजा कोई। एक सुबिन नहीं दूजा कोई, नहीं एक सबिला नहीं दूजा कोई, नहीं दूजा कोई। जाकी दृष्टि सदा सुख होए, सदा सुख होए। जाकी दृष्टि सदा सुख होए,
सदा सुख होए, सदा सुख होए। सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए। जिस सिमरत दुख सब जाए, दुख सब जाए।